नमस्कार मित्राणी जय जगन्नाथ। आज आम डॉक्टर उदय शंकर झा बही 20+ पाखापाखि 24टा क्वेश्चन को डिस्कसन करवा है। मते बहुत पिला कहले दीदी आपन खाली सिटी बुक आधारित सिटी बुक रु खाली क्वेश्चन आनछंती किंतु डॉक्टर उदय शंकर झा भी तो आम माने तांको बहिरु भी आम सिलेबस रे पढ़ुची तो तांको बहिरु कहीं क्वेश्चन आनाती ताले आज मु ये डॉक्टर उदय शंकर झा बुक यूनिट 1 रो 24टी क्वेश्चन को आनिके आसीची जहाँ को आम भल भाव आलोचना करदबा। तापरे शेष को मत जनइब कमेंट बॉक्स रे जे 24 रु कहार केते रहिला आउ वीडियो केमिति लागला भल लागिला कि कौन लागिला आउ टिके इम्प्रूव केमते हे परिबो सही विषय रे मध्य जनइब। ताले वीडियो को स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन? प्रथम क्वेश्चन होचे भाषा इत्यस्य प्रमुख प्रयोजन किम? भाषार प्रमुख प्रयोजन कौन? प्रमुख उद्देश्य कौन? केवलम लेखनम, विचार विनिमय, केवल पठनम ना केवलम श्रवणम? अच्छा एठी आंसर देखा है गला। हाँ ठीक अच्छे किछि नहीं। ताले भाषार प्रमुख उद्देश्य कौन? प्रमुख प्रयोजन कौन ना ऑप्शन बी विचार विनिमय। आमे किपरि भाबरे आम विचार को आम भावना को अन्य को प्रकाश करि पारुचे ताहा भाषा माध्यम रे ही हेई पारुची। तो एटा होचे भाषार प्रथम प्रयोजन। ठीक अछि। तापरे भाषा कस्य वाहनम अस्ति? धनस्य, विचारस्य, व्यापारस्य ना क्रीडायाः? भाषाटा कहार वाहन अटे बा सहायक अटे? धनर, विचारर ना व्यापारर ना क्रीडार? आंसर होची ऑप्शन बी विचारस्य। तापरे 3 नंबर क्वेश्चन संस्कृत भाषा कस्याः संरक्षिका इति कथ्यते? संस्कृत भाषा कहार संरक्षिका? आमे जो कहूजे इंग्लिश रे बॉडीगार्ड हैला। संस्कृत भाषा कहार रक्षा करि थाए? केवलम धर्मस्य, भारतीय ज्ञान परंपरायाः, केवलम काव्यस्य ना केवलम नाटकस्य? ताले आंसर हबो कोन ना भारतीय ज्ञान परंपरायाः ऑप्शन बी। देखिबा कोन देछि भारतीय ज्ञान परंपरार। तापरे संस्कृत भाषायां कः विषयः निहितः अस्ति? संस्कृत भाषा रे केउ विषय सबु निहित रहिछि अंतर्गत होइछि? आयुर्वेद, ज्योतिषम, दर्शनम ना उपयुक्तः सर्वे? ताहले हम संस्कृत भाषा रे कोन आयुर्वेद संपर्क रे वर्णना रहिछि, ज्योतिष, पुराण, इतिहास एमिति कि समस्त विषय रे वर्णना रहिछि। ताले आंसर हबो ऑप्शन डी उपयुक्तः सर्वे। तापर क्वेश्चन संस्कृत भाषायाः अध्ययनस्य प्रमुखः लाभः कः? संस्कृत भाषा अध्ययन करबा द्वारा हमकु कोन लाभ मिलुची? आमे संस्कृत भाषा कोन पे पढ़िबा? भारतीय संस्कृतेः ज्ञानम, केवलम परीक्षायाः सफलता, केवलम व्याकरण ज्ञानम ना केवलम साहित्य पठनम? ताले उत्तर हबो ऑप्शन ए भारतीय संस्कृतेः ज्ञानम। भारतीय संस्कृति कौन, परंपरा कौन ता विषय रे हमकु सम्यक भापरे जानिबा पई सही ज्ञान आहरण करबा पई आमे संस्कृत भाषा को अध्ययन करिबा। ताले आंसर कौन? आंसर होची ऑप्शन ए हैला। तापरे भाषायाः अभावे किम न संभवति? भाषार अभाव हेले निम्नलिखित मध्यरु कौन हे परिवनी? भोजनम, विचार विनिमय, गमनम ना क्रीडा? ताले जदि भाषार अभाव हबो आमर कौन संभव होई परिबा नहीं? भोजन संभव होई परिबनी
ନା ବିଚାର ବିନିମୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି, ନା ଗମନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନା କ୍ରୀଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭାଷା ହେଉଛି କାହାର ସାଧନ ବା କାହାର ବାହକ, ନା ବିଚାର ବିନିମୟର। ବିଚାର ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବୀ ମାଧ୍ୟମ। ତାହେଲେ ଭାଷାର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମେ ବିଚାର ବିନିମୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କସ୍ୟାଃ ବାହିକା अस्ति ବାହିକା ଇତି କଥ୍ୟତେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କାହାର ବାହିକା ବା କାହାର ସାଧନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତେଃ କେବଳମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ କେବଳମ୍ ସାହିତ୍ୟସ୍ୟ ନା କେବଳମ୍ ବେଦାନାମ୍। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କାହାର ବାହିକା ବା କାହାର ସଂଗ୍ରହିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତେଃ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା। ତାପରେ ଅସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କହ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ? ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣମ୍, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାଃ ମହତ୍ତ୍ୱମ୍, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟମ୍ ନା ସଂସ୍କୃତ ନାଟକମ୍। କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାଃ ମହତ୍ତ୍ୱମ୍। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନମ୍ କିମ୍ ଅଧ୍ୟୟନମ୍ କରୋତି। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କାହା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ? କେବଳମ୍ ସାହିତ୍ୟସ୍ୟ ଭାଷାୟାଃ ବୈଜ୍ଞାନିକମ୍ ଅଧ୍ୟୟନମ୍, କେବଳମ୍ ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ ନା କେବଳମ୍ ଛନ୍ଦସଃ। ତାହେଲେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ କାହା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ? ନା ଅପସନ୍ ବି ଭାଷାୟାଃ ବୈଜ୍ଞାନିକମ୍ ଅଧ୍ୟୟନମ୍। ଭାଷାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ। ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ହେଇଛି, ଭାଷାର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇପାରିବ, ଭାଷାର ହ୍ରାସ ହେଲେ ତାର କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ରହିଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟଃ କହ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? କେବଳମ୍ ଶବ୍ଦାଃ ଭାଷାୟାଃ ଉତ୍ପତ୍ତି ସଂରଚନା ବିକାଶଶ୍ଚ, କେବଳମ୍ ଧାତବଃ ନା କେବଳମ୍ ବର୍ଣ୍ଣାଃ। ତାହେଲେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ନା ଭାଷାୟାଃ ଉତ୍ପତ୍ତି ସଂରଚନା ବିକାଶଶ୍ଚ। ତାହେଲେ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୋଇଛି, ତାର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନେନ କସ୍ୟାଃ ବିବେଚନମ୍ କ୍ରିୟତେ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ କାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି? ଧ୍ୱନେଃ, ଶବ୍ଦାନାମ୍, ବାକ୍ୟାନାମ୍ ନା ଉପଯୁକ୍ତାନି ସର୍ବାଣୀ। ତାହେଲେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ କାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ? ଭାଷାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ। ତାହେଲେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି। ଭାଷାରେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ମାନେ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପଯୁକ୍ତାନି ସର୍ବାଣୀ ହେଲା। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନେ କସ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱମ୍ ଅଧିକମ୍ अस्ति। ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ସେଥିରେ କାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ କାହାକୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଛି? ପାଣିନୀୟ ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ, ରାମାୟଣସ୍ୟ, ମହାଭାରତସ୍ୟ ନା ନାଟକସ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ପାଣିନୀୟ ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଅଛି, ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ? ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ଏଇ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବା କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି? ନା ପାଣିନୀୟ
व्याकरण को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तापरे पाणिनिना वर्णानां विभागः कतिषु प्रकारेषु कृतः। पाणिनि महर्षि पाणिनि वर्णमानଙ୍କର ବିଭାଗକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ତ୍ରିଷୁ, ଚତୁର୍ଷୁ, ପଞ୍ଚଷୁ ନା ଷଷ୍ଠୁ? 3 ଭାଗରେ, 4 ଭାଗରେ, 5 ଭାଗରେ ନା 6 ଭାଗରେ? ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପଞ୍ଚଷୁ, 5 ଭାଗରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଯାଅ 5 ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତେଷୁ କଃ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗସ୍ୟ ଅଂଶଃ ନାସ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ସ୍ୱରତଃ, କାଳତଃ, ସ୍ଥାନାତ୍ ନା ଅଳଙ୍କାରତଃ? ତାହେଲେ ମହର୍ଷି ପାଣିନି ଯେଉଁ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ସେଇ 5 ଭାଗ ଭିତରୁ ଏଥିରେ କେଉଁଟା ନାହିଁ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ଅଳଙ୍କାରତଃ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରତଃ, କାଳତଃ, ସ୍ଥାନାତ୍ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାରଟା ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇ 5ଟାକ କ'ଣ କ'ଣ? 3ଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସ୍ୱର, କାଳ ଆଉ ସ୍ଥାନ। ଆଉ 2ଟା କ'ଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କହୁଥିଲେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଯାହାକି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ହେଇଛି ହେଲା। ତମ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ଏତିକି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ରହିଛି। ତମେ କହିବ ଦିଦି ଏବେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ଅଫର୍ ଗଲା, ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ଅଫର୍? ନା ଯେହେତୁ ଆମର 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫର୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଫର୍ଟା। ନା କ'ଣ? ନା 300 ପେଡାଗୋଜି MCQ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଫ୍ରି ହେଲା। ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, 1000 MCQ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ MCQ ଦିଆହେଉଥିଲା ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ 1000 MCQ ଦିଆହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେ ବା ଜଏନ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ 300 ପେଡାଗୋଜି MCQ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ MCQ ପ୍ଲସ୍ 300 ପେଡାଗୋଜି MCQ ହେଲା 1300 MCQ। 1300 MCQ ମାତ୍ର 349 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଏନ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 249 ଟଙ୍କାରେ 1300 MCQ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ କ'ଣ? ନା ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି। ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବା? ସମସ୍ତେ କହିବ ଥିଓରି ତ ନାହିଁ, ଦିଦି ଖାଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ? ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବା? ନା ଏକ୍ଜାମ୍ର ରିଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିବ, ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିବ, ନିଜ ଭୁଲକୁ ନିଜେ ଜାଣିକି ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ତ ବାରମ୍ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବା ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତମେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ ବି କରିପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 349। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ 9556981323 ହେଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 9556981323 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କଲେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। 15 ନମ୍ବର, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା କଥं ମନ୍ୟତେ।
ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଆ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେବଳମ୍ ଧାର୍ମିକ ଭାଷା, କେବଳମ୍ କାବ୍ୟ ଭାଷା। କ'ଣ ଭାବୁଛେ? ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଆ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅତୀବ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଜନନୀ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଭାଷାୟାଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣମ୍ କେବଳମ୍ ପାଠନମ୍, କେବଳମ୍ ଲେଖନମ୍, ନା କେବଳମ୍ ଭାଷଣମ୍? ଯେହେତୁ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ସେ ଭାଷାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ। ତା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ଭାଷାୟାଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣମ୍। ଭାଷାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୋଣରୁ କ'ଣ ସବୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନସ୍ୟ ପ୍ରକାରାଃ କିୟତ୍ ସନ୍ତି। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ବା କେତୋଟି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି? ତ୍ରୟଃ, ଚତ୍ୱାରଃ, ପଞ୍ଚ, ନା ଷଟ୍? 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି, ନା 6ଟି? କେତୋଟି ହେବ? ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 5ଟି। 5ଟି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ରହିଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ସନ୍ଦର୍ଭ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଦେଖ, ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନମ୍ କିମ୍ ଅଧୀତି। ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥାଉ? ଭାଷାୟାଃ ବିକାଶମ୍, ଶବ୍ଦକୋଶମ୍, ଅଳଙ୍କାରାନ୍, ନା ଛନ୍ଦସି? ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥାଉ? ନା ଭାଷାର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇପାରିବ, ହେଲା, ସମସ୍ତ ଭାଷାମାନଙ୍କର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇପାରିବ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ନା ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନେନ କେଷାଂ ଭାଷାଣାମ୍ ଏକମେବ ମୂଳମିତି ପ୍ରତିପାଦ୍ୟତେ। ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେଉଁ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୂଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ? ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତାନାମ୍, ହିନ୍ଦୀ, ଅଂଗ୍ରେଜୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ନାମ୍, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ା ନାମ୍, ନା ସଂସ୍କୃତ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଜର୍ମାନ ଭାଷାଣାମ୍? ତାହେଲେ କେଉଁ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୂଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ? କେଉଁ ଅନୁସାରେ? ନା ଐତିହାସିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ। କେଉଁ ଭାଷାକୁ? ନା ଅପସନ୍ ଏ, ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତାନାମ୍। ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୂଳ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ତାପରେ ଦେଖ, ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ କସ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନମ୍ କରୋତି। ତାହେଲେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାହା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ? ଭାଷା ବିଷୟରେ କରିଥାଉ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଭାଷାୟାଃ ବ୍ୟବହାରସ୍ୟ କେବଳମ୍ ଇତିହାସସ୍ୟ, କେବଳମ୍ ଧାତୁନାମ୍, ନା କେବଳମ୍ ଛନ୍ଦସାମ୍? ତାହେଲେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଆସୁଛି, ପ୍ରୟୋଗ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଉଛି, ଭାଷାକୁ ଆମେ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିଥାଉ। ତାପରେ କ'ଣ, ନା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନମ୍ କସ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନମ୍ କରୋତି। ସଂରଚନାତ୍ମକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥାଉ, କାହାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ? ଭାଷାୟାଃ ସଂରଚନାୟାଃ କେବଳମ୍ ଶବ୍ଦାନାମ୍, କେବଳମ୍ ବର୍ଣ୍ଣାନାମ୍, ନା କେବଳମ୍ ଇତିହାସସ୍ୟ? ଯେହେତୁ କ'ଣ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ତ ଭାଷାର ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ହେଲା। ଯେଉଁଠି ସଂରଚନା ଶବ୍ଦ ଆସିବ କି ସନ୍ଦର୍ଭ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ।
वर्णनात्मक भाषा विज्ञान से मुख्य विषय कह। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान रे आमे कौन पढ़ी थाउ तार मुख्य विषय कौन। भाषायाः वर्तमान स्वरूप से वर्णनम, भाषायाः भविष्यत्, केवलम उत्पत्ति ही ना केवलम काव्यम। ताहले कौन हम आंसर होची ऑप्शन ए भाषायाः वर्तमान स्वरूप से वर्णन। भाषा वर्तमान भाव में केते विकास होइची कि भाषार वर्तमान ह्रास होइची कि कौन होइची, भाषा किपरि सृष्टि होइची, भाषा को किपरि आमे वर्तमान समय व्यवहार करि परिबा, वर्तमान समय भाषार व्यवहार कले आमको कौन लाभ मिलिबो सेही विषय रे आमे वर्णनात्मक भाषा विज्ञान रे अध्ययन करिथाउ। तापर कौन तुलनात्मक भाषा विज्ञानम किम करोति। तुलनात्मक भाषा विज्ञान में आमे कौन करिथाउ। एकाधिक भाषाणाम तुलनात्मकम अध्ययनम, केवलम संस्कृत से अध्ययनम, केवलम व्याकरण से अध्ययनम, केवलम ध्वनि अध्ययनम। ताले कौन है तुलनात्मक भाषा विज्ञान आसिला माने कौन होची एथिरे तुलना करा होची गोटे भाषा सहित अन्य भाषा मानकर कौन तुलना रही। ताले आंसर कौन होबो ना ऑप्शन ए एकाधिक भाषाणाम तुलनात्मक अध्ययनम। आजिर शेष प्रश्न निम्नलिखितेषु कः भाषा विज्ञान से प्रकार नास्ति। तले जो दिया जाइछि ता भितर कोटा भाषा विज्ञान प्रकार नुह। आमे जानिले भाषा विज्ञान होचे 5 प्रकार कौन कौन प्रश्न दे देइछि एठी भी। ऐतिहासिक भाषा विज्ञानम, प्रायोगिक भाषा विज्ञानम, संरचनात्मक भाषा विज्ञानम ना नाट्य भाषा विज्ञानम। आंसर कौन ना आंसर होची ऑप्शन डी नाट्य भाषा विज्ञानम। ताहले आमे जानिले भाषा विज्ञान 5 प्रकार ऐतिहासिक, संरचनात्मक, तुलनात्मक, प्रायोगिक और वर्णनात्मक। ताहले नाट्य भाषा विज्ञान अंतर्गत नुहे। ताहले ये थिला संस्कृत भाषार महत्व आउ भाषा विज्ञान विषय रे किछि आमे क्वेश्चन को डिस्कशन कले। यदि भल लगी कमेंट बॉक्स रे जणैबो, जदि किछि क्वेश्चन भूल भी लगिला सेटा भी कमेंट बॉक्स रे जणैबो। जदि भल लागिला ताले 24 रु केते रहिला सेटा मध्य कमेंट बॉक्स रे जणैबो। ठीक अछि। समस्त को धन्यवाद। शुभरात्रि। जय जगन्नाथ।